백쌤의 교실. 여러분 안녕하세요. 백쌤의 사회교실 통합사회 C 온라인 클래스 두 번째 시간입니다. 자, 우리 지난 시간에 온라인 클래스로 배웠던 내용들을 좀 기억하고 계신가요? 문화의 의미와 문화의 속성, 그리고 이제 문화권의 특징, 각 종교에 따른 문화권 이런 것들을 배워보고 지도상에 각 어떤 문화권들이 있는지 이런 부분들을 한번 살펴보았던 것 같아요. 자, 이번 시간에는 이제 교과서 216페이지에 해당하는 내용부터 시작을 할 건데, 제목에서 알 수 있듯이 문화변동과 전통문화라는 주제를 가지고 선생님이 수업을 진행해 보려고 합니다. 자, 이번 시간에 배울 내용을 좀 축약할 대중매체를 하나 좀 소개하려고 해요. 이번 시간 미리 보기라고 해서 사진을 하나 띄워 놓을 건데, 어디에 한 장면인지 한번 여러분들 집에 이제 계실 거니까 같이 한번 이제 마음속으로 한번 따라해 보도록 해요. 어떤 장면일까? 자, 띄워드릴게요. 하나, 둘, 셋. 짠. 예, 이거 뭐죠? 예, 여러분들 보면 이제 감수성이 좀 풍부한 친구들은 이제 이걸 보면서 약간 이랬을 수도 있어요. 예. 근데 이제 전혀 이제 만약에 이런 부분에 대해서 모르는 친구들은 뭐지? 남녀가 왜 저렇게 이렇게 이상하게 춤을 추고 있지? 약간 이렇게 생각할 수도 있는데, 이게 이제 어떤 영화죠? 예, 영화의 한 장면인데 라라랜드라고 하는 영화의 한 장면입니다. 그래서 이제 남자 주인공과 여자 주인공이 서로 이제 취업이라고 해야 되나요? 이런 게 좀 잘 안 되는 상황이에요. 그렇게 이제 조금 이제 절망적인 시기에 우연한 기회에 둘이 만나서 그 현실 세계의 그런 괴로움을 잊고 이렇게 한 편의 뮤지컬처럼 서로 이렇게 해질녘까지 이렇게 춤을 추는, 근심 걱정을 잊어버리고 이렇게 춤을 추는 그런 모습인데요. 특히 이제 이 영화에서 가장 명장면으로 손꼽히고 있는 그런 장면입니다. 그래서 이번 주제가 라라랜드다 이건 아니고요. 이 라라랜드 영화의 한 장면을 보여드릴 텐데, 여기에서 특히 이 남자 주인공이 심취해 있는 전문 분야로 삼고 싶어하는 그런 업종이 하나 있습니다. 그 분야가 있는데 그 부분에 대한 설명을 한번 들어보면서 그걸 사례로 수업을 좀 진행해 보도록 할게요. 자, 그러면 이제 제가 지난번에 영상 자료를 한 번도 안 보여드린 것 같은데 영상 자료를 띄워드릴 테니까 한번 요걸 보고 대화를 나눠보시죠. I should probably tell you something now, just to get it out of the way. I hate jazz. Are you okay? What do you mean you hate jazz? Just means that when I listen to it, I don't like it. Yeah, but it's such a blanket statement you don't like jazz. What are you doing right now? Nothing. No, I just think that people, when they say that they, hate jazz, they don't have context. They don't know where it comes from. Jazz was born in a little flop house in New Orleans, and it just because people were crammed in there, they spoke 5 different languages, they couldn't talk to each other. The only way they could communicate was with jazz. Yeah, what about Kenny G? What? What about Kenny G? I mean, what about elevator music? You know, jazz music that I know What about it? from my life. I find it relaxing. It's not relaxing. It's not. It's not. Sidney Bechet shot somebody because they told him he played a wrong note. That's hardly Yeah, relaxing. but where I grew up, there was this station called K-Jazz 103, and people would just put on that station when they had a cocktail party, Right. and everyone would kind of just talk over it. I know. It was. That's the okay. So I think that's part of the problem is that you can't hear it. You have to see it. You have to see what's at stake. I mean, look at these fellas. Look at the sax player right now. He just hijacked the song. He's on his own trip. Every one of these guys is composing, they're rearranging, they're writing, and they're playing the melody. And now look, the trumpet player, he's got his own idea. And so it's conflict, and it's compromise, and it's new every time. It's brand new every night. It's very, very exciting. And it's dying. It's dying.
dying on the vine, and the world says, let it die. It had its time. Well, not on my watch. What are you gonna do? I'm gonna have my own club. Really? Yes. We're gonna play whatever we want, whenever we want, however we want, as long as it's pure jazz. 네, 잘 보셨나요? 네. 이렇게 이제 뭐 아시다시피 주인공이 그 라이언 고슬링이라고 하는 배우죠. 네, 그리고 이제 여주인공은 이제 엠마 스톤이라고 하는 배우인데 이렇게 이제 남주인공이 여주인공을 이제 자신의 이제 애정하는 그런 재즈 카페에 데리고 갑니다. 그러면서 이제 재즈 음악에 대한 그런 이야기들을 설명하고 있죠. 예, 뭐 재즈의 역사 이런 것들도 설명을 하고 있고요. 그리고 이제 뭐 어떤 이제 유색 인종이 먼저 이제 음악을 시작했고 그들의 리듬과 이제 유럽의 음악이 결합된 그런 요소들이다. 그리고 이제 뭐 여성 주인공은 이제 재즈에 대한 그런 이제 지식이 이렇게 많지는 않았기 때문에 재즈라고 하는 거는 뭐 엘리베이터 뮤직이라고 표현하는데 그러니까 길거리에서 흔히 들을 수 있는 그런 BGM 같은 거 아니냐라고 했을 때 이제 주인공이 약간 TMI스러울 수도 있는 얘기를 하고 있습니다. 근데 이 안에는 참 많은 이야기들이 있어요. 그러니까 선생님이 하고 싶은 이야기는 이 재즈라고 하는 것이 이제 아프리카의 그런 문화와 유럽의 문화가 결합한 그런 문화 융합의 산물이라고 하는 것이죠. 예. 그래서 이런 얘기들을 한번 알아볼까 하고요. 이런 이제 문화 변동의 하나라고 하는데, 그래서 이제 문화계에는 다양한 문화 변동의 종류들이 나와 있습니다. 그래서 선생님과 이번 시간에 같이 이제 다양한 문화 변동의 종류, 문화는 이렇게 고정된 것이 아니라 끊임없이 변화한다라고 지금 이 프로도 친구가 설명하고 있죠. 그래서 이렇게 이제 문화 변동의 다양한 원인 그리고 다양한 결과들에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 자, 그럼 여느 때와 같이 학습 목표를 같이 한번 읽어볼게요. 자, 선생님이 띄워드릴 테니까 같이 한번 읽어보는 걸로 할게요. 자, 준비하시고 시작! 네, 자, 문화 변동의 다양한 양상을 이해하고 현대사회에서 전통 문화가 갖는 의의를 파악할 수 있다라고 이제 주제가 나와 있죠. 학습 목표는 곧 여러분들이 배울 내용을 의미하기도 하기 때문에 이번 시간에 이런 내용들을 배울 것이다 라고 하는 거 알아두시면 되겠습니다. 자, 그러면 이제 문화 변동이라고 하는 게 무엇이고 또 문화 변동이라고 하는 게 왜 일어나는지에 대한 그런 이야기를 먼저 해봐야 되겠죠. 자, 준비된 자료를 보시면 지금 현재 우리나라 사회의 의식주 그리고 과거의 의식주에 대해서 샘플로 나와 있습니다. 과거에는 이제 왼쪽과 같은 모습이 의식주의 일반적인 모습이었을 거예요. 그러나 오늘날에는 오른쪽에 있는 모습들이 일반적이게 되어버렸죠. 과연 어떤 원인이 있었고 또 어떤 계기가 있었는지 뭐 이게 이 시간에 말로 다 하기 어렵겠지만 여러분들 뭐 역사 시간이라든지 뭐 다양한 인문학 시간을 통해서 여러분들 이제 차츰차츰 알게 될 겁니다. 자, 그래서 뭐 다양한 요인이 있었겠지만 그 요인들 중에는 어떠한 것들이 있는지 이번 시간에 간단하게 좀 설명해 보도록 할게요. 자, 그 전에 216페이지 밑에 보시면 자료 더하기라고 하는 그런 글이 있죠. 여기 밑줄 칠 것은 따로 없습니다만 내용을 간단하게 요약을 좀 해볼게요. 지금 이 미국인이라고 지금 가정을 한 것 같아요. 자신의 지금 침대에서 일어나 기지개를 펴고 있는데 본인은 스스로 나는 100% 미국인이야 라고 생각을 하겠지만 사실 그렇지 않다. 그가 입고 있는 파자마라든지 그가 뭐 깔고 있는 뭐 양탄자라든지 그가 입고 있는 옷, 뭐 그가 쓰고 있는 뭐 화폐라든지 이런 것들이 100% 미국에서 나온 것은 아니다. 다 이제 문화 변동의 산물이다. 다른 문화와 뭐 접촉했거나 아니면 이제 뭐 후천적으로 생겼거나 이랬던 것이다 라는 이야기들이 쭉 써 있습니다. 그래서 우리 사회에서는 계속 끊임없이 문화가 변동한다 라고 하는 걸 암시하는 그런 내용이라고 볼 수 있겠는데요. 자, 이를 위해서 선생님이 먼저 교과서에 밑줄부터 좀 쳐드리겠습니다. 자, 첫 번째 줄 본문인데요. 같이 한번 따라해 볼게요. 자, 첫 번째 줄, 한 사회의 문화가 그 사회 내적으로나 다른 사회의 영향을 받아서 크게 변화하는 양상을 이야기한대요. 뭐가요? 바로 문화 변동이라고 하는 게요. 그래서 문화 변동은 내적으로 일어날 수도 있고 혹은 다른 사회나 다른 문화와 접촉해서 그게 이제 촉매제가 돼서 일어날 수도 있고 이렇게 문화 변동에 대한 개념과 또 종류에 대해서 소개를 해봤고요. 구체적으로 한번 알아보자면 아까 이제 첫 번째에 나왔던 사회 내적에서 일어나는 문화 변동에는 뭐가 있느냐? 바로 발명과
발견이라고 하는 게 있다. 그래서 이제 사회 내적인 문화 변동을 우리가 이제 다른 말로 내재적 문화 변동이라고 하는데요. 물론 이제 학습지에도 나와 있고 뭐 그렇겠지만 여러분들 이제 따로 쓰시려면 쓰셔도 돼요. 이런 용어들도 이제 많이 학술적으로 얘기하기 때문에 사실 뭐 사회 내적인 운동보다 내재적 문화 변동이라는 표현을 더 많이 씁니다. 어쨌든 이 내재적 문화 변동에는 두 가지가 있어요. 뭐가 있다고요? 발명과 발견이 있다고요. 선생님, 뭐 찾아내다, 발굴하다 할 때 그 발자 아니에요? 네, 맞습니다. 그러면은 글자 하나 틀리는 그 명견 이거는 솔직히 별 차이가 없는 거 아닌가요? 근데 이제 문화인류학에서는 발명과 발견이 엄청난 차이가 있는 것으로 되어 있어요. 과연 뭐가 다른지 지금부터 한번 설명해 볼 텐데요. 자, 일단은 우리 두 번째 문단에 그 내용이 자세하게 나와 있습니다. 첫 번째 줄 보시면 발명이란 이전에 존재하지 않았던 것을 자체적으로 만들어내는 거예요. 그러니까 옛날에 존재하지 않았던 건데 창조해낸 거예요. 네, 무에서 유를 창조해냈다라는 의미가 있는 거고요. 그 밑에 보시면 발견이라고 하는 거에 대한 개념이 있죠. 발견에다가도 밑줄 쳐봅시다. 이미 존재했지만 전혀 알지 못했던 것을 찾아내는 것이에요. 그러니까 발견은 원래 있었어요. 근데 그동안 우리가 모르고 살았다가 이제 그제서야 찾아낸 거죠. 그러니까 무에서 유를 만들어낸 건 아니지만 계속 있었어요. 근데 그 존재를 몰랐다가 그걸 인지한 거. 이 발명과 발견은 한 글자 차이지만 의미적으로는 사실 굉장한 차이가 있다라고 하는 거 여러분들 여기에서 설명이 되어 있습니다. 제가 이제 예시로 그림을 좀 더 보여드릴게요. 이해를 돕기 위한 자료인데, 자, 발명이라고 해서 우리가 이제 많이 이제 뭐 주변에 뭐 흔히 볼 수 있는 자는 아니죠. 요즘에 뭐 수도권에는 사실 많이 보이기는 하는데 이 독일제 그 수입차 벤츠 굉장히 유명하죠. 근데 이게 벤츠가 사실 이 자동차를 만든 사람의 이름이에요. 칼 벤츠라고 하는 사람인데 이 벤츠라고 하는 사람이 최초로 휘발유로 돌아가는 자동차를 만들었다. 그래서 이제 가솔린 자동차라고 얘기하는데 그래서 없었던 걸 만들었다. 이런 건 이제 우리가 발명이라고 합니다. 그래서 우리가 그 토마스 에디슨 씨 보고 우리가 뭐라고 얘기합니까? 발명왕이라고 하죠. 그래서 없었던 걸 만들어내면 발명이고요. 발견은 이제 뭐 없었던 걸 뭐 만들어내는 게 아니라 원래 있었던 건데 인지하지 못했던 걸 이제 찾아내는 것이다. 이렇게 볼 수가 있겠죠. 일단 발견을 구체적으로 얘기하기 전에 발명의 사례 또 하나 좀 볼게요. 자, 발명의 사례, 뭐 전화기를 발명한 벨 해가지고 뭐 이렇게 얘기하는데 이 판권에 대한 얘기가 되게 많아요. 그러니까 전화기를 사실 벨이 만든 게 아니다. 뭐 다른 사람 거를 뭐 아이디어를 뭐 훔쳐온 거다 이런 뭐 속설들도 있는데 어쨌든 지금 공식적으로 밝혀진 것은 1875년에 처음으로 특허를 낸 사람이라고 해서 전화기의 발명가로 공식적으로 아직 인정을 받고 있어요. 그래서 지금 이제 다양한 언어로 지금 이제 상대방과 테스트를 하고 있는 그런 상황을 연출해 본 겁니다. 뭐 이제 스페인어, 뭐 약간 일본어, 뭐 한국어 약간 이렇게. 그러니까 없었던 걸 만들어내는 것이 바로 발명이다. 자, 그다음 이제 발견의 사례로 한번 가도록 하죠. 사실 이게 눈에 먼저 들어와야 되는데 BTS가 눈에 먼저 들어오는 건 이제 부차적인 거고요. 여기서는 사실 이제 선사시대 사람들이 불이라고 하는 게 원래 있었어요. 근데 이 불을 못 발견했다가 이제 발견해낸 거죠. 그러면서 이제 뭐 조리하는 법도 배우게 되고 좀 이렇게 보온하는 법도 배우게 되고 뭐 이제 번개를 발견하다 뭐 이런 것도 비슷하다고 볼 수가 있어요. 요거 이제 뭐 방탄소년단의 Fire라고 하는 그런 뮤직비디오의 한 장면이죠. 그러면서 이제 한국말로 이제 불타오르네 약간 이러잖아요, 그죠? 불타오르네. 이건 뭐 웃자고 한 얘기고요. 자, 그다음 이제 제가 좋아하는 한 드라마의 제목인데요. 이때 아마 여러분들 한 10살쯤 되지 않았을까 싶습니다. 2014년에 KBS에서 했던 드라마 연애의 발견인데요. 이것도 뭐 그런 거죠. 이제 뭐 드라마 제목에서도 알 수 있듯이 연애는 원래 있었어요. 사랑이라고 하는 건 원래 있었는데 그동안 이제 주인공들이 인지하지 못했다가 다양한 이제 우여곡절을 통해 알아가는 진정한 의미를 알아가는 그런 내용이라고 볼 수 있지 않을까 싶습니다. 어쨌거나 이제 선생님이 얘기하고 싶은 건 교과서적으로 발명은 없었던 걸 만들어내는 것. 발견은 원래 있었으나 인지하지 못했던 걸 찾아내는 것. 이런 차이가 있다. 공통점이 있다면 둘 다 사회 내적으로 일어나는 내재적 문화변동 요인이다 라고 하는 것이겠죠.
자, 그다음 이제 오른쪽에 그 탐구 활동이 있는데요. 뭐 이렇게 밑에 있는 1, 2번 문제를 풀어보진 않겠지만 어떤 게 발견이고 어떤 게 발명인지를 예제를 통해 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 밑에 써 있는데요. 이게 말 안장이라고 하는 게 있잖아요. 그러니까 이제 말의 좌석 같은 건데 그거 말고 이제 안장 밑에 발을 걸 수 있는 등자라고 하는 것이 있습니다. 그러니까 원래 저도 이제 말을 타본 적이 별로 없는데 말을 타면은 일단은 뭐 거친 말 같은 경우에는 중심을 잡기가 어려워서 낙마하는 경우도 있잖아요. 그래서 이제 그런 일들을 좀 최소화시켜주기 위해서 일종의 발걸이를 만들어 놓은 거예요. 이 등자가 발명되게 되면서 정복 전쟁이 더욱더 활발하게 일어날 수 있었다. 왜냐하면 이제 말을 타면은 원래 이렇게 이제 고삐를 잡으면서 중심을 잡기 힘들었었는데 등자가 이제 되면서 이제 약간 공중에 떠 있는 것처럼 이렇게 중심을 자연스럽게 잡을 수 있게 돼서 한 손에는 고삐 들고 한 손에는 이제 칼 들고 이렇게 싸울 수 있었다고 하죠. 그래서 뭐 유목민의 전투력 향상에도 영향을 미쳤다라고 하는데 등자가 원래 있었다라고 서술되어 있지 않죠. 뭐라고 써 있죠? 발명이라고 되어 있습니다. 없었던 걸 만든 거예요. 발명의 사례. 그 다음에 이제 우리 세종대왕님께서 한글이 없었던 걸 만드셨죠. 그래서 훈민정음 창제라고도 표현을 하는데 한글은 원래 없었다. 하지만 세종대왕님이 이제 학자들과 함께 만들었기 때문에 이렇게 이제 후천적으로 내적인 문화 변동 요인으로 작용한 것이다. 그런데 오른쪽에 있는 이 플레밍이라고 하는 사람이 발견해낸 페니실린은 원래 있었다. 이게 원래 있었던 건데 사람들이 인지하지 못하고 있다가 이 원리 혹은 이 약품 뭐이라고 해야 되나요? 이거에 대해서 알게 되었다라고 하는 거예요. 그래서 이거는 발견의 사례로 소개가 되어 있습니다. 정리하자면 이 두 사례는 발명, 그다음에 페니실린의 사례는 발견으로 소개가 되어 있는 것이죠. 그래서 무엇이 발명이고 무엇이 발견인지 확실하게 다시 한번 알 수 있었을 겁니다. 자, 그 다음은 이제 우리 학습지를 채워볼 차례인데요. 미리 이제 학습지를 다운받고 이제 뭐 프린트 내지는 이제 패드에 쓸 준비가 되어 있을 거라고 생각을 합니다. 자, 일단 문화의 의미, 문화 변동의 의미죠, 정확하게는. 제가 여러분들 프린트는 고쳐 놓을게요. 문화 변동의 의미, 새로운 문화 요소의 등장이나 다른 문화 체계와의 접촉을 통해 한 사회 문화 체계에 당연히 변화가 나타나는 현상을 얘기하겠죠. 이렇게 되어 있고요. 문화 변동의 의미 살펴봤고요. 문화 변동의 요인, 우리 프린트에는 내재적 요인과 외재적 요인으로 나눠져 있습니다. 일단 내재적 요인부터 먼저 볼게요. 내재적 요인, 한 사회 외부인가요? 아니죠. 내부에서 새롭게 등장합니다. 등장하여 뭐 그게 만들어지는 걸 수도 있고요. 아니면 숨어 있다가 누군가에 의해서 찾아내게 되는 경우도 있죠. 그래서 그 사회 문화 체계의 변동을 초래하는 요인. 자, 그래서 발견은 발견부터 나와 있네요. 이미 뭐라고요? 이미 존재하고 있었으나 알려지지 않았던 사물이나 원리 등을 찾아내는 것들. 그래서 뭐 불을 발견했다, 뭐 전기를 발견했다, 뭐 석유를 발견했다, 뭐 이런 표현들을 많이 쓰죠. 원래 있었지만 인간에 의해서 후천적으로 발견되게 되면, 알려지게 되면 그 발견이라고 합니다. 자, 발명. 없었던 거죠. 그래서 땡땡하지 않았던 뭐죠? 존재하지 않았던 기술이나 사물 등을 만들어내는 행위나 그 결과물을 발명이라고 합니다. 그래서 발명은 우리가 보통 물질적인 거에만 국한된다라고 착각을 하시는데, 물론 자동차, 컴퓨터 이런 이제 물질적인 것들 발명 많이 하죠. 하지만 그뿐만이 아니라 종교나 사상 같은 것도 발명의 대상이 될 수 있습니다. 그래서 우리가 지난 시간에 뭐 크리스트교 이런 거를 살펴봤는데, 뭐 이제 크리스트교를 처음 만든 사람이 있다 이러면 이제 종교를 발명했다라고도 볼 수가 있는 거죠. 뭐 사상, 뭐 지난 시간에 B 시간에서 설명했을 거예요. 그래서 이제 마르크스가 뭐 이제 공산주의나 사회주의를 처음으로 이제 생각해냈다, 발명했다라고 이야기할 수도 있는 거죠. 그래서 이제 이런 물질 문화뿐만이 아니라 사상이나 종교 같은 비물질 문화도 발명의 대상이 될 수 있다. 자, 그 다음으로 넘어가도록 하죠. 자, 그 다음은 이제 교과서 본문의 세 번째 문단이 되겠는데요. 아까까지 내재적 문화 변동에 대해서 배웠어요. 자, 이번에는 문화 변동의 외재적 요인에 대해서
배워보도록 하겠습니다. 다른 사회의 영향을 받아 이루어지는 문화변동이라고 되어 있습니다. 자, 우리가 이걸 뭐라고 얘기하냐면요. 첫 번째 줄에 문화 전파라고 합니다. 혹은 외재적, 문화변동의 외재적 요인이라고 부르기도 하고요. 사실 문화 전파라고 하는 얘기를 더 많이 씁니다. 그래서 문화 전파라는 네 글자에는 이제 우린 발명과 발견이 아니야. 즉 이제 외부에서 일어나는 문화 변동 요인이야 라는 함축적인 의미가 있다는 거죠. 예, 그래서 이제 문화 전파가 있는데요. 이 문화 전파는 세 가지 종류가 있습니다. 자, 첫 번째, 두 번째 줄이에요. 다른 사회 구성원들과의 직접적인 교류를 통해 다른 사회의 문화가 전파되는 것. 포인트는 이 직접적인 교류예요. 그래서 이걸 뭐라고 얘기하냐면 직접 전파라고 얘기합니다. 그러니까 꼭 타 문화를 가진 사람과 대면해야 돼요. 만나야 되는 겁니다. 지금 우리가 지금 비대면으로 수업을 하고 있잖아요. 요건 지금 직접 전파라고 보기 어려워요. 직접 진짜 페이스 투 페이스라고 하나요? 예, 그렇게 해서 문화가 전파되어야 직접 전파인 거고요. 반면에 이런 이제 비대면 수업이라고 하죠. 지금 이거를. 이게 비대면인 것들을 통해서 문화가 전파되는 경우도 있습니다. 이런 걸 뭐라고 얘기하냐면 그 다음 줄에 나와 있는 간접 전파라고 부르는 것이죠. 뭐 인쇄물, 뭐 보통 책이나 신문, 잡지 이런 걸 얘기하거나 아니면 인터넷 아니면 뭐 요즘 많이 보는 뭐 땡튜브 동영상이라든지 뭐 이런 것들을 통해서 다른 사회의 문화가 전파되거나 아니면 타 문화가 우리 사회에 알려져서 변화를 유발시킨다면 요건 이제 간접 전파가 되겠습니다. 그래서 요건 이제 오히려 대면을 하지 않아야 돼요. 그래서 이제 다른 뭐 예를 들면 유럽 사람들이 마르코 폴로라고 하는 사람이 쓴 동방견문록의 내용을 보고 동방세계에 대해서 알게 되었다. 뭐 그들이 얘기했을 때 동방이겠죠. 아무튼 그렇게 됐다면 책을 통해서 알았기 때문에 그건 이제 간접 전파가 되겠습니다. 예. 그 다음 마지막 요건 조금 개념이 어려울 수도 있는데요. 자극 전파라고 하는 게 있어요. 다른 사회의 문화 요소에서 아이디어를 얻는 거예요. 예, 그걸 그대로 가져오는 게 아니라 다른 사회의 문화 요소를 도입하는 건 아니에요. 그냥 걔는 그냥 가만히 있어요. 그 자기 사회에서. 그런데 다른 나라 애들이 그걸 보고서 자기네들만의 독창적인 걸 만들어내는 거죠. 그러니까 잠깐 참고만 해서 그거에 영향을 받은 제3의 무언가를 만들어내는 거. 이게 이제 자극 전파예요. 그래서 이게 처음에 배울 땐 좀 헷갈리실 수도 있을 텐데 사례도 그렇게 많이 없어요. 그래서 이제 어쨌든 제가 이따 다시 한번 학습지나 사례를 통해서 자극 전파에 대해서 정리를 좀 해드리도록 하겠습니다. 자, 우선 직접 전파부터 한번 보시죠. 직접 전파는 보통 평화적일 때에는 뭐 무역이라든지 아니면은 뭐 사절단 파견, 뭐 아니면은 이제 그런 국가 간의 결혼 이런 것들을 통해서 이제 물건이 오고 가는 문화가 오고 가는 건데요. 과거에 뭐 이제 우리 통일신라 시대라든지 고려 시대에 무역이 많았다고 해요. 다른 문화권과. 그래서 뭐 아랍 문화권과도 교류한 흔적이 있다고 하죠. 그래서 이렇게 뭐 다양한 물건들 이런 것들이 교류가 직접적으로 이루어졌어요. 이런 게 이제 직접 전파의 사례가 되겠고요. 혹은 이제 뭐 정복 전쟁이라든지 아니면 뭐 식민 지배를 통해서 이렇게 좀 한쪽이 좀 힘을 가지고 있는 상태에서 이제 그 피지배민들에게 강제적으로 좀 이렇게 전달해준 문화들도 있단 말이죠. 우리나라 이제 원간섭기 같은 경우에도 이제 그런 사례인데요. 지금 우리가 어른들이 많이 마시는 이런 소주라든지 증류주의 일종인데요. 소주라든지 아니면은 이제 우리가 일본 음식으로 잘못 알고 계신데 이게 이제 원형은 물론 이제 일본 분들 많이 드시지만 원형은 이제 몽골인들이 그 말 위에서 먹는 그런 국 약간 이런 거에서 원형이 됐다고 해요. 그래서 샤브샤브 문화 같은 것도 이제 원간섭기에 주로 내려왔다고 하고요. 그다음에 이제 만두 먹는 거, 그다음에 신랑 신부 이렇게 신부 특히 연지곤지 찍는 거 이런 것들 이제 원간섭기 때 직접적으로 몽골인들이 이 고려를 점거하면서 이렇게 뿌리내린 직접 전파의 산물들이라고 합니다. 예. 그래서 이런 사례들이 직접 전파의 사례가 되겠고요. 간접 전파는 어떻게 해야 된다고요? 대면하면 절대 안 되는 개념이에요. 그렇기 때문에 매체를 통해서 요즘에는 이제 뭐 서적보다는 이런 이제 인터넷 방송이라든지 뭐 아니면 인터넷 뭐 자체 아니면 뭐 유튜브 이런 걸 통해서 많이 전파가 되는데 특히 방탄소년단이 뭐 아쉽게도 그래미 수상 자체는 실패했지만 본선 무대에 서가지고 이제 열심히 이제 이렇게 공연을 펼쳤었죠.
예. 이미 사실 뭐 다이너마이트로 많이 유명해졌지만 뭐 이제 페이크 러브라든지 DNA, 러브 유어셀프 약간 이런 걸로 이미 몇 년 전부터 외국인들 사이에서는 K-팝 붐이 일어나고 있었어요. 실제로 제가 그때 이제 파리 베르사유 궁전 출구 쪽에 나왔을 때 그 이제 프랑스 청소년들이 블랙핑크 노래를 틀고 이렇게 안무 연습을 하고 있더라고요. 그래서 이제 뭐 안녕 나 한국 사람이야라고 얘기하니까 정말 한국 사람이냐고 너 전정국이 혹시 알고 있니? 막 이렇게 물어보기도 했었는데 뭐 직접적으로 아는 건 아니어가지고 뭐 제가 더 이상 할 말은 없었습니다. 아무튼 뭐 그렇게 이제 K-팝을 많이 이제 알고 있더라고요. 예. 그래서 이제 뭐 K-팝이 좋아서 한국으로 유학을 오시는 분들도 많아지고 있는데 어쨌든 이러한 계기들이 이제 이런 간접적인 매체에 의한 것이다라고 하는 게 이제 요즘 이제 좀 주를 이루고 있죠. 이게 이제 간접 전파의 사례가 되겠고요. 또 이제 제가 오프라인 수업에서 몇 번 이제 얘기를 했었을 수도 있는데 그 이태원 클라스라고 하는 드라마도 최근에 이제 이 아랍권에서 큰 이제 선풍적인 인기를 끌고 있다고 하고요. 또 과거에 대장금이라고 하는 드라마가 2003년에 국내에서 방영했던 드라마예요. 근데 이게 또 뒤늦게 또 이제 2014년 5년쯤에 또 이제 인기를 얻어서 이란에서 90% 시청률을 거두기도 했다고 하죠. 예. 그래서 이제 이영애 씨가 뭐 국빈 대접을 받아서 초청을 갔다 오기도 하고 뭐 그랬다고 합니다. 그러니까 직접 거기 이제 배우들이 뭐 연극처럼 대면으로 사람들을 만나서 이 드라마를 알린 게 아니라 이것도 매체를 통해서 이 사람들에게 문화를 전파하게 된 거죠. 그래서 이제 뭐 한식 문화라든지 아니면 한복 문화라든지 뭐 한의학이라든지 이렇게 해서 유명세를 타게 되었다고 하죠. 이런 것들이 이제 간접 전파의 사례가 되겠습니다. 여기까지는 여러분도 구분이 쉽게 되실 거예요. 그런데 이 간접 전파의 사례 몇 개 안 되기 때문에 좀 설명을 좀 하겠습니다. 신라 시대에 이 원효대사 아들이에요. 설총이라고 하는 근데 스님 결혼하면 안 되지 않나요? 근데 옛날에는 됐었대요. 아무튼 심지어 이제 공주랑 결혼해서 낳은 아들입니다. 그래서 이 설총이 이제 이두라고 하는 그 뭐라고 해야 되나요? 이 표음 문자라고 해야 되나요? 그래서 이제 그 한자 중국에 한자가 있잖아요. 근데 옛날부터 사람들은 이 한국어를 했었대요. 근데 이제 중국어를 하지는 않고 이제 한문을 쓰면서 우리말을 해야 되는 굉장히 이제 불편한 상황이었었는데 이 한자를 소리 나는 대로 뜻에 관계없이 소리 나는 대로 받아 적은 예를 들면 제가 지난번에 이제 종교 얘기할 때 그 미국을 뭐 아메리카 뭐 아메리카 이렇게 하다가 미리견이라고 쓴다든지 아니면 이제 뭐 크리스트교가 이제 뭐 크리스트 하다가 이제 기리사독으로 이제 음차가 된다든지 이런 방법들을 처음 만들어낸 게 이 설총이라고 하는 분이거든요. 그래서 중국의 한자 그걸 가져온 게 아니에요. 중국의 한자는 그대로 있는데요. 이 한자를 쓰는 법, 이제 뭐 발음하는 법 이런 부분들의 아이디어를 얻어서 우리나라의 독자적인 표기법을 만들어냈다라고 하는 거죠. 그걸 바로 이제 이두라고 하는데 이게 이제 대표적인 수능에도 꽤 많이 나오는 간접 전파의 사례입니다. 예시가 굉장히 애매할 수도 있기 때문에 이게 이제 대표적인 사례고요. 이것도 이제 문자의 사례인데 이제 그 북아메리카 원주민이 이제 백인의 알파벳에서 기원을 얻어가지고 자신들만의 체로키 문자를 발명해냈다고 합니다. 체로키 부족은 이제 북아메리카 원주민족 중에 하나거든요. 뭐 이제 아파치족, 모이칸족 다양하게 있는데 그 부족 중에 하나고요. 이것도 마찬가지예요. 알파벳을 그대로 들여온 게 아니에요. 알파벳은 그대로 그냥 가만히 있습니다. 근데 사람들이 알파벳을 쓰는 거 보고서 우리도 독자적인 문자를 비스무리하게 만들어야 되겠구나. 뭐 어떻게 보면 뭐 표절이라고 할 수도 있고 모방이라고 할 수 있겠죠. 하지만 자기들만의 독창적인 것들을 만들어내었다라고 하는 게 자극전파에서는 중요해요. 그래서 여러분들이 이 부분 꼭 써주셨으면 좋겠습니다. 자, 전파, 그러니까 그 계기가 직접 전파든 간접 전파든 상관없어요. 어쨌든 이게 전파가 되고 그 다음에 이제 발명이 되면 이게 이제 자극 전파가 된다는 거죠. 그러니까 들여왔다라는 게 아니라 어쨌든 대면이든 비대면이든 그 문화를 접해요. 들여오는 것까지는 아니에요. 접하고 그 다음에 자신들만의 발명이 이루어지게 되면 그게 이제 자극 전파다. 이 부분을 만약에 이해가 되지 않으신다면 또 돌려보셔도 되고요. 지금 이 영상을. 그 다음에 뭐 혹은 또 선생님께 뭐 질문을 하거나 뭐 그렇게 하셔도 되겠습니다. 그 다음에 이따가 학습지로도 또 설명을 또 해드릴게요. 자, 일단은 이 오른쪽에 있는
이 간다라 양식부터 좀 설명을 하도록 하겠습니다. 사실 간다라 양식을 이 문화 전파로만 설명하기는 조금 더 문화적인 가치도 있고 굉장히 할 얘기가 많아요. 근데 여기서는 이제 전파 경로만 좀 설명이 되어 있는데 같이 밑줄을 좀 쳐줄게요. 자, 간다라 지역이라고 하는 데서 나왔어요. 간다라 지역은 알렉산드로스 대왕의 인도 침공 이후 로마 제국과의 직접적인 교류가 이루어지면서 헬레니즘 문화에 영향을 받았다. 간다라 지역이 이쪽에 있네요. 예, 인도 쪽 근처에 있죠. 그래서 이제 아마 이제 불교 쪽, 힌두교 쪽 문화와 접촉이 있었으리라 예상이 되고요. 우리가 알고 있는 불상의 모습, 이게 이제 석굴암에 있는 불상의 모습인데요. 예, 이게 약간 동양적인 거에 반면에 간다라 불상 같은 경우에는 동양적인 부처의 모습과 그리스 로마 신화에서 받은 그런 서양인의 모습이 결합된 약간 이제 그 중의적이라고 해야 되나요? 약간 이렇게 뭔가 서양틱하면서도 동양틱한 이런 이제 문화 양식이 발전하게 되었다는 거예요. 근데 여기서는 이제 이런 겁니다. 이 양식이 여기 이게 비단길이거든요. 실크로드라고도 하죠. 뭐 사막길이라고도 하는데 이제 상인들이 비단을 거래하기 위해 뚫어놓은 길인데 요걸 통해서 이 간다라 양식이 우리나라와 중국에 전해지게 되었다. 그러면서 우리나라도 자체적인 불상을 만들게 되었다. 그래서 이게 직접 전파의 사례로 이렇게 나와 있습니다. 간접적으로 우리가 서적을 보고 우리가 불상과 불교 양식을 만들어낸 게 아닙니다. 이게 이렇게 해서 이 비단길을 통해 뭐 이 직접적인 접촉을 맞이했기 때문에 이렇게 이제 우리가 이 불교 양식을 접할 수 있었던 것이다라고 설명이 되어 있습니다. 자, 그러면 이제 학습지의 중간 부분부터 한번 가볼게요. 자, 외재적 요인이라고 해서 문화 전파라고 되어 있죠. 자, 채울 건 그렇게 많이 없습니다. 다른 사회의 문화 체계와 땡땡하거나, 자, 이건 접촉이에요. 접촉하거나 그러지 않을 수도 있다고 했죠. 교류한 결과 간접적으로 교류를 하게 될 수도 있어요. 그래서 다른 문화 요소가 전해져 문화 변동을 초래하는 요인이 되어야 한다. 이게 바로 문화 전파고요. 문화 전파에는 세 가지 전파 종류가 있습니다. 첫 번째, 직접 전파인데요. 문화 요소를 제공하는 사회와 그것을 수용하는 사회 구성원들 간에 대면이 이루어져야 된다고요. 이걸 무슨 접촉? 직접 접촉이라고 하죠. 직접 접촉을 통해서 발음이 좀 꼬이네. 직접 접촉. 이제 문화 요소가 전달되어 정착되는 현상이라고 합니다. 그래서 뭐 교역, 뭐 전쟁, 정복, 뭐 부족 간 혼인 이렇게 이제 문화와 문화가 직접적으로 대면한 상태에서 이루어지는 문화 변동이다라고 할 수 있겠고요. 그다음 이제 간접 전파입니다. 문화 요소를 제공하는 사회와 그것을 수용하는 사회 구성원들 간에 직접적인 접촉이 아닌 뿅뿅뿅을 통해 매개체를 통해 혹은 매체를 통해라고 하셔도 좋습니다. 매개체를 통해 당연히 간접적이겠죠. 간접적으로 문화 요소가 전달되어 정착되는 현상이 간접 전파이다. 자, 그래서 여기 보시면 뭐 대중매체 등에 의해 나타나는 문화 요소의 전파. TV, 신문, 인터넷, SNS 이런 것들을 우리가 흔히 다수의 사람들이 쓰는 매체라고 해서 대중매체라고 부르죠. 그 다음 이제 마지막은 자극 전파입니다. 서로 다른 문화체계 간에 문화 요소와 관련된 추상적인 개념이나 아까 뭐 이렇게 뭐 글자 같은 것들 아니면은 뭐 아이디어 같은 것들 아이디어를 만들 수 있는 원천 이런 것들이 전파되어서 새로운 문화 요소의 땡땡 발명이 이루어지는 현상. 그래서 항상 간접 전파는 다른 걸 그대로 들여오면 안 되고 뭐 직접이든 간접이든 어쨌든 이제 그거에 아이디어를 얻어서 자신만의 무언가를 창조해야 한다. 이런 이제 조건이 있다는 겁니다. 그래서 이제 뭐 사례가 몇 개 없고요. 다른 사회의 문화 요소에서 아이디어를 얻어서 새로운 문화 요소를 발명하는 것. 이게 뭐 사례이기도 하지만 이게 어떻게 보면 공식 같은 거이기도 합니다. 마지막 줄은요. 이렇게 해서 이제 설명이 되어 있고요. 아까 저희가 살펴봤던 간다라 양식 같은 경우에는 이 초원길, 그다음에 뭐 비단길, 뭐 약간 이런 내용들이 좀 나와 있어요. 그래서 이제 적어야 될 내용들이 좀 많은 내용인데 제가 이제 답을 그냥 프린트에 같이 넣어 놨거든요. 그래서 이 파란 글씨를 보면서 이제 여러분들 같이 한번 좀 살펴보시길 바랍니다.
백쌤의 교실.